Glory be to our Lord. దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. Praises be to our Lord. దేవునికే స్తుతి మహిమ కలుగును గాక. Tonight, ladies and gentlemen, the Holy Spirit would like to talk to you. ఈ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు. He will change whatever need to be changed. నువ్వు ఏదైతే మారాలనుకుంటున్నావో అది మార్చుతాడు. Your problem is not the problem that you have. నీకున్న సమస్య కానే కాదు. But your problem is the lack of revelation from the word of God. దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత లేకపోవడమే పెద్ద సమస్య. When you don't have revelation from the word of God, ladies and gentlemen, you will not be able to know how to overcome your problems. నీకు దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షత నీకు తెలియకపోతే నువ్వు దాన్ని ఏ విధంగా జయించాలని తెలుసుకోలేవు. So now I will be teaching you how to have deliverance from evil results. చెడు ఫలితాల నుంచి ఏ విధంగా నువ్వు జయం పొందాలని నేర్చుకుంటావు. How to have deliverance from evil results. చెడు ఫలితాల నుంచి ఏ విధంగా నీకు విడుదల కావాలని నేర్చుకుంటావు. Hallelujah. 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 Ladies and gentlemen, you need to learn these truths. ఈ సత్యాలను మీరు తెలుసుకోవాలి. When you learn these truths, I'm telling you, your life will be completely changed. ఎప్పుడైతే ఈ సత్యాలను తెలుసుకుంటావో నీ జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. That is the reason the Lord instructed me, teach my people about my ways. అందుకనే దేవుడు నాకు తన మార్గాల గురించి చెప్పమని చెప్పాడు. So tonight I'll be teaching you about having deliverance from evil results. చెడు ఫలితాల నుంచి ఏ విధంగా విడుదల పొందాలో చెప్పబోతున్నాను. Everyone has results in their lives. వారి జీవితాల ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఫలితాలు ఉన్నాయి. Results means the effects or activities in your life. ఫలితాలు అంటే వాటి యొక్క effects are activities in your life. నీ జీవితంలో జరిగే పనులు. You may have good results and you may have bad results. నీకు మంచి ఫలితాలు ఉండొచ్చు, చెడు ఫలితాలు ఉండొచ్చు. Everyone desires to have good results. ప్రతి ఒక్కరికి మంచి ఫలితాలు ఉండాలని ఆశిస్తారు. But you don't like bad results. నీకు చెడు ఫలితాలు ఉండాలనుకోవు. But do you know one thing, ladies and gentlemen? మీకు ఒక విషయం తెలుసా సహోదరి సహోదరులారా? Good results will not come just like that. మంచి ఫలితాలు ఏదో విధంగా రావు. And also bad results will not come just like that. చెడు ఫలితాలు కూడా అదే ఏదో విధంగా రావు. There are reasons for good results and also reasons for bad results. మంచి ఫలితాలకి కారణాలు ఉన్నాయి, చెడు ఫలితాలకు కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. Now what you sow will produce results. నువ్వు ఏమైతే విత్తుతావో అదే దాని ఫలితాలను ఇస్తుంది. If you sow good things in your life, I will tell you, you will have good results. మంచిని విత్తితే నీ జీవితంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. But if you sow bad seeds in your life, I tell you, you will have bad results. జీవితంలో చెడు విత్తనాలను చల్లితే నువ్వు చెడు ఫలితాలను అనుభవిస్తావు. Now whatever you have is the result of something that was sown into your life. ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో అది నువ్వు ఒకనొకప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన విత్తనమే. It may be something that you have sown or somebody in your life have sown into your life. అది ఎవరో నీ జీవితంలో విత్తనాలు విత్తవచ్చు. Now I'll teach you about how to have deliverance from evil results. చెడు ఫలితాల నుంచి మీకు ఏ విధంగా విడుదల కావాలో చెప్పబోతున్నాను. But before that you need to know what is evil result and what is good result. దానికంటే ముందుగా మంచి ఫలితాలు ఏంటి, చెడు ఫలితాలు ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి. Getting a job is a good result and losing a job is a bad result. ఉద్యోగం రావడం మంచి ఫలితం అయితే మా ఉద్యోగాన్ని పోగొట్టుకోవడం చెడ్డ ఫలితము. Getting married is a good result but having a divorce is a bad result. వివాహం చేసుకోవడం మంచి ఫలితము, విడాకులు తీసుకోవడం చెడ్డ ఫలితము. Having a profit in your business is a good result but having a loss
is a bad result. వ్యాపారంలో లాభం రావడం మంచి ఫలితము, నష్టం రావడం చెడు ఫలితము. Peace is a good result and conflict is a bad result. సమాధానము మంచి ఫలితము, కొట్లాట్లు అనేవి చెడ్డ ఫలితము. So you need to understand what is a good result and what is a evil result. మంచి ఫలితం ఏంటి, సాతాను యొక్క ఫలితం ఏంటి తెలుసుకోవాలి. But you also need to learn how to be delivered from evil results. అదే విధంగా నువ్వు చెడు ఫలితాల నుంచి నీకు విడుదల ఎట్లా కావాలో నేర్చుకోవాలి. Turn your Bible to book of Galatians chapter 1 verse 1 to 2. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు చూడండి. Galatians chapter 1 verse 1 and 2. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. Paul, an apostle, not sent from men, but not through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with him. మనుషుల మూలముగానైనను ఏ మనుషుని వలనైనను గాక యేసుక్రీస్తు వలనను ఆయనను మృతుల్లో నుండి లేపిన తండ్రి అయిన దేవుని వలనను అపోస్తలుగా నియమింపబడిన పౌలను నేనును. Read verse 3. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానము కలుగును గాక. Verse 4. Who gave himself for our sins so that he might deliver us from the present evil age according to the will of our God and Father. దేవుని చిత్త ప్రకారము క్రీస్తు మనలను ప్రస్తుత దుష్ట కాలంలో నుండి విమోచింపవలెనని మన పాపల నిమిత్తము తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. Ladies and gentlemen, here the Bible says that Jesus died for you so that you can be delivered from evil age. దుష్ట కాలంలో నుంచి నిన్ను విడిపించడానికి యేసు నీ కోసం చనిపోయాడని ఇక్కడ లేఖనం చెబుతుంది. Jesus died for you so that you can be delivered. నీకు విడుదల కావాలని ఆయన శిలువలో చనిపోయాడు. This is very important. చాలా ప్రాముఖ్యము. And Bible says here, according to the will of the God the Father and Lord Jesus Christ. ఆ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మీకు కలుగుచున్నది. This says that having deliverance is the will of God. మీకు విడుదల కలగడం అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము. Receiving healing is the will of God. స్వస్థత పొందుకోవడం దేవుని యొక్క చిత్తము. Receiving salvation is the will of God. రక్షణ పొందుకోవడం అనేది కూడా దేవుని చిత్తము. There are some people, they say maybe we don't know whether it is God's will or not for you to be healed. చాలా మంది ఏమంటారంటే స్వస్థపడడం దేవుని యొక్క చిత్తము కాదేమో అని అంటూ ఉంటారు. Some say maybe it is not God's will for you to be healed. కొంతమంది స్వస్థపడడం దేవుని యొక్క చిత్తము కాదేమో అని అంటుంటారు. Can you say that it is may not be God's will for some to be saved? ఆ రక్షింపబడడం దేవుని చిత్తము కాదని అంటారా? No. కాదు. But when you cannot say that it is not God's will for someone to be saved, how do you say that it is not God's will for some to be healed? రక్షణ విషయంలో ఇది దేవుని చిత్తము కాదేమోనని ఎందుకు అన్నారు? స్వస్థత విషయంలో మాత్రం ఎందుకు అంటారు? Why do you say like that? ఎందుకు అలా చెప్తూ ఉంటావు? It is because of lack of understanding in your heart. నీ హృదయంలో అర్థం చేసుకోకపోవటమే. Ladies and gentlemen, you need to know that faith comes by understanding. అర్థం చేసుకోవడం వల్లనే విశ్వాసం వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. Faith comes by hearing and hearing the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం వినడం ద్వారానే విశ్వాసం కలుగుతుంది. So when you don't understand what the Bible says, how can you have faith? నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే నీకు ఆ విశ్వాసం ఎలా ఉంటుంది? And this is the reason I am teaching you what the word of God says about healing and deliverance. అందుకనే మీకు దేవుని యొక్క వాక్యం స్వస్థత గురించి విడుదల గురించి ఏం చెప్తుందో మీకు చెప్తున్నాను. This scripture says that having deliverance is the will of God. విడుదల పొందడం అనేది దేవుని యొక్క చిత్తం అని బైబిల్ చెప్తుంది. It is never the will of God for you to be in the bondage of the devil. సాతాను యొక్క బంధకాల్లో ఉండడం అనేది దేవుని చిత్తము కాదు. Ladies and gentlemen, if you don't have clarity
today I'm giving you some clarity. మీకు ఒక ఖచ్చితత్వం లేకపోతే ఇప్పుడు మీకు నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. Jesus died for you so that you can be delivered from sin. ఆ పాపం నుంచి నువ్వు విడుదల పొందాలని యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు చనిపోయాడు. When Jesus died for you, he said it is finished. ఎప్పుడైతే యేసు చనిపోయాడో అప్పుడే సమస్తము సమాప్తమైనది. What is finished? ఏ సమాప్తమైనది? Whatever need to be done for your salvation is finished on the cross. నీ రక్షణ కొరకు ఏమి చేయాలో అదంతా క్రీస్తు శిలువలో చేసేసాడు. Whatever need to be done for your healing is finished. అని నీ స్వస్థత కొరకు ఏం చేయాలో ఆయన శిలువలో చేసేసాడు. Whatever needed to be done for your deliverance is finished. అని రక్షణ కొరకు ఏం చేయాలో అది మొత్తం చేసేసాడు. Everything God wanted to do, he did it on the cross of Calvary. దేవుడు నీ కొరకు ఏం చేయాలో అదంతా ఆయన కల్వరి శిలువలో చేసేసాడు. Now you need to have clear-cut clarity about what Jesus did for you on the cross. ఆ శిలువలో నీ కోసం ఆయన ఏం చేశాడో నీకు ఖచ్చితత్వంగా తెలియాలి. If you just believe that Jesus died for your sins, then you will be saved from your sins. నువ్వు గనక నీ పాపాల కోసం ఆయన మరణించాడని నమ్మితే నీ రక్షణ కోసం విడుదల కోసం కూడా నమ్మాలి. But if you don't believe that Jesus also died for your sickness, how can you receive healing from your sickness? నీ స్వస్థత కోసం కూడా ఆయనే చనిపోతే నువ్వు If you don't believe that Jesus also died for your sickness, how do you receive your healing from God? నువ్వు నీ రోగం కొరకు ఆయన శిలువలో చనిపోయాడని నువ్వు నమ్మకపోతే ఆయన నుంచి నీకు ఏ విధంగా స్వస్థత అనేది వస్తుంది? If you don't believe that Jesus also died for your deliverance, how can you receive your deliverance? ఆయన నీ విడుదల కొరకు ఆయన శిలువలో చనిపోయాడని నువ్వు నమ్మకపోతే ఏ విధంగా ఆయన యొక్క విడుదల నీకు వస్తుంది? So ladies and gentlemen, now you have to believe that Jesus died for your sins and sickness and for your deliverance also. ఆయన నీ పాపం కొరకు మాత్రమే కాకుండా నీ రక్షణ కొరకు నీ స్వస్థత కొరకు కూడా ఆయన శిలువలో మరణించాడు. This is what the Bible says here. ఇదే బైబిల్ చెప్తుంది ఇక్కడ. Jesus gave himself for our sins. యేసు తన్ను తాను మన పాపాల కోసం అప్పగించుకొనని బైబిల్ చెప్తుంది. Why? ఎందుకని? So that you can be delivered from present evil results. ఈ దుష్ట కాలంలో ఉన్న ఫలితాలను బట్టి నువ్వు రక్షింపబడాలని ఆయన చేశాడు. You can be delivered from evil results. దుష్ట కాలంలో నువ్వు విడిపింపబడాలి. This is the will of God. ఇదే దేవుని యొక్క చిత్తము. This is the will of God. ఇదే దేవుని చిత్తము. When you don't believe this one, I'm telling you, demons will trouble you greatly. నువ్వు గనక దీన్ని నమ్మకపోతే సాతానుడు దురాత్మలు నేను బాగా పాడు చేస్తాయి. Turn your Bible to 2 Peter chapter 1 verse 2. రెండో పేతురు పత్రిక 1వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూడండి. Read 2 Peter chapter 1 verse 2. రెండో పేతురు రాసిన పత్రిక 1-2 వచనాలు. To those who have received a faith of the same kind as ours by the righteousness of God, our God and Savior Jesus Christ. Verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. మహిమను బట్టి గుణాతిశయమును బట్టి మనల్ని పిలిచిన వాణి అనుభవ జ్ఞానం మూలముగా ఆయన దైవశక్తి జీవమునకు భక్తిని కావలసిన వాటన్నిటిని మనకు దయచేయుచున్నందున. Bible says here that your grace and peace will be multiplied through the revelational knowledge of God. అనుభవ జ్ఞానము ద్వారా నీకు శాంతి సమాధానం కలుగుతుంది అని చెప్తుంది ఇక్కడ. Many say I want grace from God. నాకు దేవుని యొక్క కృప కావాలి అంటారు. Many say I want blessing from God. నాకు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు కావాలంటారు. They say I want healing from God. దేవుని యొక్క స్వస్థత నాకు కావాలి అంటారు. I want deliverance from God. నాకు విడుదల కావాలి అంటారు. But ladies
ladies and gentlemen, this Bible verse say, whatever that you want to receive, you can receive only through your revelational knowledge. నీ అనుభవ జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే నీకేమి కావాలో వాటన్నిటిని పొందుకుంటావు. That means if you do not know, you will not be able to receive. నీకు తెలియని దాని గురించి నువ్వు తిరిగి పొందుకోలేవు. And that is the reason it is very important for you to have revelational knowledge of God's word. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గురించి నీకు అనుభవ జ్ఞానము కావాలి. Do you want to have healing in your life? నీ జీవితంలో నీకు స్వస్థత కావాలా? Then you need to have revelation about healing of God. నువ్వు దేవుని యొక్క స్వస్థత గురించిన ప్రత్యక్షత తెలుసుకోవాలి. Do you want to have deliverance in your నీ life? జీవితంలో నీకు విడుదల కావాలా? Then you need to have revelational knowledge about deliverance. విడుదల గురించిన ప్రత్యక్షత నీకు కావాలి. Do you want to be free from your debts? నీకు అప్పుల నుంచి నువ్వు విడుదల కావాలా? Then you need to have revelation about what the Bible says about debts. ఆ అప్పుల గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో దాని గురించి ఆ జ్ఞానం తెలియాలి నీకు. There are thousands of Christians who are in debts. వేల మంది క్రైస్తవులు అప్పుల్లో ఉన్నారు. They pray, they ask, please pray for me. వారు నా గురించి ప్రార్థన చేయండి అంటుంటారు. I wanted to be free from debt. నేను అప్పుల నుంచి బయటికి రావాలి అంటుంటారు. But let me ask you one thing. నేను ఒక విషయం అడగనివ్వండి. Do you know what the Bible says about debts? అప్పుల గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో నీకు తెలుసా? Do you have any revelational knowledge about debts? ఆ ప్రత్యక్ష జ్ఞానం నీకు అప్పుల గురించి తెలుసా? In other words, do you know any scripture about debts? అప్పుల గురించి నీకేదైనా వచనాలు తెలుసా? They say no prophet. నాకు తెలియదు అంటారు. Then how will you be delivered from your debt? నీ అప్పుల నుంచి నువ్వు ఏ విధంగా బయటకు వస్తావు? If you don't know how to drive, how can you drive a car? నీకు డ్రైవింగ్ చేయడం రాకపోతే నీకు ఏ విధంగా నువ్వు కారుని డ్రైవ్ చేస్తావు? If you don't know how to type, how can you type? నీకు టైప్ చేయడం రాకపోతే నువ్వు ఏ విధంగా టైప్ చేస్తావు? In the same way, if you don't know what the Bible says about debts, how can you come out of your debts? అదే విధంగా అప్పుల గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో నీకు తెలియకపోతే ఏ విధంగా నువ్వు బయటకు వస్తావు? This is the problem that most of the Christians have. ఇదే సమస్య చాలా మంది క్రైస్తవులకు ఉంది. They wanted to be healed, but they don't know what the Bible says about healing. వారికి స్వస్థత కావాలి కానీ ఆ బైబిల్లో ఏమి స్వస్థత గురించి ఏం చెప్తుందో వాళ్ళకి తెలియదు. They want deliverance, but they do not know what the Bible says about deliverance. వాళ్ళకి విడుదల కావాలి కానీ బైబిల్ విడుదల గురించి ఏం చెప్తుందో వాళ్ళకి తెలియదు. They want to come out of witchcraft effects, but they do not know what the Bible says about witchcraft. ఆ చేతబడి శక్తుల నుంచి వాళ్ళు బయటికి రావాలనుకుంటారు కానీ చేతబడి శక్తుల గురించి బైబిల్ ఏం చెప్తుందో వాళ్ళకి తెలియదు. You will not receive what you do not know. నీకు తెలియని దాంట్లో నుంచి నువ్వేమీ పొందుకోలేవు. It is very simple. చాలా సులువు. You will not be able to receive what you do not know. నీకు తెలియని వాటి నుంచి నువ్వేమీ పొందుకోలేవు. If you do not know that Bible says something about healing, then you will not be able to receive healing. బైబిల్ స్వస్థత గురించి ఏం చెప్తుందో నువ్వు తెలియకపోతే నువ్వు పొందుకోలేవు స్వస్థతను. This is the reason. That is why you have to get revelational knowledge about what the word of God says. ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందో మీకు అనుభవ జ్ఞానం మీకు రావాలి. Hallelujah. Hallelujah. Turn your Bible to Matthew chapter 6 verse 9 and 10. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 9, 10 వచనాలు. Matthew chapter 6 verse 9 and 10. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము. This is called generally as the Lord's prayer. ఇది దేవుని యొక్క ప్రార్థన, పరలోక ప్రార్థన. Verse 9. 9వ వచనము. Pray then in this way, our Father who is in heaven, hallowed be thy name. మీరిలాగు ప్రార్థన చేయండి, పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక. Verse 10, your kingdom come, your will be done on this earth as it is in heaven. నీ రాజ్యము వచ్చును గాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి యందును నెరవేరును గాక. Here Jesus
taught us to pray like this. అదే యేసు ఈ ప్రార్థన ఈ విధంగా చేయాలని చెప్తున్నాడు. Your kingdom come on this earth. నీ రాజ్యం ఈ భూమి మీదకి వచ్చును గాక. Your will be done on this earth. నీ చిత్తము భూలోకమందు నెరవేరును గాక. Whatever your will is done in heaven must be done here on the earth. నీ పరలోకంలో నీ చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది భూమి మీద జరుగును గాక. Is there sickness in heaven? రోగం పరలోకంలో ఉందా? So you shouldn't have sickness on the earth. అదే విధంగా భూమి మీద కూడా నీకు రోగం ఉండకూడదు. Is there depression in heaven? మానసిక ఒత్తిడి పరలోకంలో ఉందా? So also you should not have depression here on this earth. భూమి మీద నీకు మానసిక ఒత్తిడి ఉండకూడదు. Is there any attack in heaven? ఏదైనా అటాక్స్ పరలోకంలో ఉన్నాయా? So whatever the will that God has in heaven, that must be executed in your life. దేవుడు పరలోకంలో తన ఏ చిత్తానైతే కలిగి ఉన్నాడో అదే భూమి మీద ఉండాలని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. So deliverance is the will of God in heaven. విడుదల అనేది పరలోకంలో దేవుని యొక్క చిత్తము. And so also deliverance is the will of God on this earth. ఈ భూమి మీద విడుదల అనేది దేవుని యొక్క చిత్తము. Healing is the will of God in heaven. స్వస్థత అనేది పరలోకంలో దేవుని యొక్క చిత్తము. And so also healing is the will of God here on this earth. భూమి మీద కూడా స్వస్థత అనేది దేవుని చిత్తము. Many pray like this. చాలా మంది ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తారు. But they don't understand what is the will of God. కానీ దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో వారికి చాలా మందికి తెలియదు. Ladies and gentlemen, if you don't understand the will of God, you will not be able to receive anything from God. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతే దేవుని నుంచి నువ్వేం పొందుకోలేవు. Hallelujah. 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 Deliverance from evil results. You should learn how to have deliverance from evil results. చెడు ఫలితాల నుంచి నువ్వు మంచి ఫలితాలు ఏ విధంగా విడుదల పొందాలో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. Now turn your Bible to James chapter 1 verse 17. యాకోబు పత్రిక చూడండి అందరూ. James chapter 1 verse 17. యాకోబు పత్రిక 1వ అధ్యాయము 17వ వచనము. Bible says like this. బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. Read verse 16 also. Do not be deceived, my beloved brethren. నా ప్రియ సహోదరులారా మోసపోకుడి. You see, here the Bible says, do not be deceived. మీరు మోసపోకుడి అని బైబిల్ చెప్తుంది. This means there is a possibility for you to be deceived. అది అర్థం ఏంటంటే మోసపోవడం అనేది సాధ్యమని చెప్తుంది. Why you will be deceived? ఎందుకు నువ్వు మోసపోతున్నావు? When you do not have revelation, then there is a possibility for you to be deceived. నీకు ప్రత్యక్షత లేకపోతే నువ్వు మోసపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So now James says, do not be deceived, my beloved brethren. ఇక్కడ యాకోబు పత్రికలో ఏం చెప్తున్నాడంటే మోసపోకడి నా ప్రియ సహోదరులారా అని చెప్తున్నాడు. He says something very important in verse 17. ఇదే 17వ వచనంలో చెప్తున్నాడు. He says every good thing given and every perfect gift is from above. శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పర సంబంధమైనదై జ్యోతిర్మయుడగు తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును. He says very clearly every good thing comes from God. ప్రతి శ్రేష్టమైన మంచిది దేవుని నుంచి వస్తుంది. Every good results come from God. మంచి ఫలితాలు అనేవి దేవుని నుంచి వస్తాయి. So you need to understand that before you go for deliverance from evil results, you need to understand that evil doesn't come from God. విడుదల కోసం నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వేం తెలుసుకోవాలంటే చెడు ఫలితాలు దేవుని నుంచి వచ్చినవి కాదని నువ్వు తెలుసుకోవాలి. This scripture says good comes from God and evil comes from Satan. ఈ వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే ప్రతి మంచి దేవుని నుంచి వస్తుంది, చెడు సాతాను నుంచి వస్తుంది. So whenever you have evil results, you need to understand that somewhere at some point of time
some demons are trying to work against you. నువ్వు నీకు చెడు ఫలితాలు ఉన్నాయంటే నువ్వేం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడో ఎక్కడో సాతాను నీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాడని తెలుసుకోవాలి. But what most Christians do when they have struggle, ఎందుకని చాలా మంది క్రైస్తవులకి ఈ సమస్యలు బాధపడుతున్నారు. what most Christians do when they have struggle, వారు సమస్యలో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది క్రైస్తవులు చేసేది ఏంటి? they come to God and say, God, why do you give me this problem? వాళ్ళు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుడా నాకు ఎందుకు ఈ సమస్యను ఇచ్చావు అని అంటూ ఉంటారు. Ladies and gentlemen, you need to understand it is a wrong question to the wrong person. ఇది ఒక వెయ్యకూడని ప్రశ్న. You are questioning wrongly. నువ్వు తప్పుగా ప్రశ్నిస్తున్నావు. It is not God who gives you problems. దేవుడు నీకు సమస్యను ఇవ్వడం లేదు. It is the demon, it is the Satan through people. It is Satan who gives you problem through people. సాతాను తన ప్రజల ద్వారా నీకు సమస్యను కలిగిస్తున్నాడు. And that is the reason you need to know how the devil is working in your life. అందుకని నువ్వు జీవితంలో సాతానుడు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాడో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. When you learn, it is very easy for you to bind every evil result. ఎప్పుడైతే నువ్వు దీన్ని తెలుసుకుంటావో అప్పుడు చెడు ఫలితాలను నువ్వు బంధించవచ్చు. Hallelujah. 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 Now turn your Bible to 1 John chapter 2 verse 13. 1 యోహాను చూడండి. 1 యోహాను రాసిన పత్రిక chapter 2 verse 13. 2వ అధ్యాయము 13వ వచనము. He says, I'm writing to you fathers because you know him who has been from the beginning. I'm writing to you young men because you have overcome the evil one. తండ్రులారా మీరు ఆది నుండి ఉన్న వాటిని ఎరిగి ఉన్నారు గనుక మీకు రాయిచున్నాను. యవనస్తులారా మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారు గనుక మీకు రాయిచున్నాను. In the Greek language it says, young man, you have overcome evil. గ్రీకు భాషలో ఇక్కడ ఏంటంటే యవనస్తులారా మీరు దుష్టుని జయించి ఉన్నారనే ఉంది. Evil means it can also mean evil things or evil results. దుష్టుడు అంటే దుష్టుడి యొక్క ఫలితాలు కూడా అని అర్థము. So you have overcome every evil results because of Jesus Christ of Nazareth. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మీరు ప్రతి చెడు దుష్టుడి యొక్క ఫలితాలను మీరు దుష్టుని మీరు జయించారు. Ladies and gentlemen, one thing you need to understand is this. మీరు సహోదరి సహోదరులారా ఒక విషయం మీరు గుర్తించాలి. You are not fighting for victory, but you have come from the victory. మీరు విజయం కోసం పోరాడడం లేదు కానీ మీకు ఆల్రెడీ విజయం ఉన్నది. You are not fighting for healing, but you are coming from healing. మీరు స్వస్థత కోసం మీరు పోరాడడం లేదు కానీ స్వస్థత ఆల్రెడీ మీకు వచ్చి ఉన్నది. So you need to understand that because of Jesus now you have victory and healing and deliverance in your life. మీరేం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ క్రీస్తు ద్వారా మీకు మీ జీవితంలో జయము ఉన్నది అని మీరు తెలుసుకోవాలి. So now you need to learn how to implement your victory and deliverance and healing in your life. ఇప్పుడు మీ జయ జీవితాన్ని మీరు ఏ విధంగా మీరు దాన్ని అనుభవించాలో మీరు తెలుసుకోవాలి. How do you resist or avoid or negate, remove evil results? మీ జీవితంలో దుష్ట ఫలితాలను ఏ విధంగా మీరు దాన్ని తిరస్కరించాలి? Read your Bible. Turn your Bible to James chapter 4 verse 7. యాకోబు పత్రిక రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనము. James 4:7. 4:7 యాకోబు పత్రిక. Bible says, submit to God, resist the devil, he will flee from you. కాబట్టి దేవునికి లోబడి నుండి అపవాదిని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును. If you want to overcome evil results, you need to do this. మీరు చెడు ఫలితాలను మీరు జయించాలంటే మీరు ఇది చేయాలి. First thing is submit to God. మొదటిగా మీరు దేవునికి లోబడాలి. Bible says, therefore submit unto God. మీరు అందుకనే కాబట్టి మీరు దేవునికి లోబడాలని ఉంది. Just submitting unto God will not solve, will not
remove evil results. మీరు దేవునికి లోబడి ఉన్నంత మాత్రాన చెడు ఫలితాలు మీ నుంచి వెళ్ళిపోవు. But secondly, you have to resist the devil. రెండవదిగా మీరు అపవాదిని ఎదిరించాలి. There are so many good Christians who are so good in submitting to God. చాలా మంది దేవునికి లోబడి ఉంటారు. They pray nicely. వారు చక్కగా ప్రార్థన చేస్తారు. They read the Bible. వారు బైబిల్ చదువుతారు. They live a holy life. పరిశుద్ధ జీవితం జీవిస్తారు. They fast and pray. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తారు. They are good Christians. వారు మంచి క్రైస్తవులే. They are godly believers. వారు మంచి దేవుని విశ్వాసులే. But even then, they will have evil results in their life. అట్లా ఉన్నప్పటికీ వారి జీవితాల్లో చెడు ఫలితాలు ఉంటున్నాయి. And they say, why do we have evil results in our lives? ఎందుకు మా జీవితంలో చెడ్డ ఫలితాలు ఉంటున్నాయి అని అంటున్నారు. They say, I'm praying nicely. నేను చక్కగా ప్రార్థన చేస్తాను. I'm living a godly life. నేను దేవుని చిత్తానుసారంగా ఉంటాను. I'm not living like this nominal Christians. నేను నామకార్థ క్రైస్తవులాగానే ఉండడం లేదు. But why do I have evil results in my నా life? జీవితంలో చెడు ఫలితాలు ఉంటున్నాయి. This is where most of the Christians fall into dilemma. ఈ విధంగానే చాలా మంది క్రైస్తవులు తమ డైనమాలో ఉంటుంటారు. Even after living a very good life, still we have problems. మంచిగా జీవిస్తున్నప్పటికీ మాకు ఇంకా సమస్యలు ఉన్నాయి. Why God is testing us? ఎందుకు దేవుడు మమ్మల్ని పరీక్షిస్తున్నాడు? Why God is not removing problems from our lives? మా జీవితంలో దేవుడు ఎందుకు సమస్యలు తీసివేయడం లేదు? You see, they think that just submitting to God will remove evil results in their lives. వారేమనుకుంటారంటే దేవునికి లోబడి ఉన్నంత మాత్రాన చెడ్డ ఫలితాలు వెళ్ళిపోతాయని అనుకుంటారు. No. కానే కాదు. Submitting to God is the first step. మా దేవునికి లోబడి ఉండడం అనేది మొదటి స్టెప్. But just because you submit unto God doesn't mean that your problems will be solved. మీరు దేవునికి లోబడి ఉన్నంత మాత్రాన మీ సమస్య పరిష్కారం అవ్వనట్టు కాదు. But what you need to do? నువ్వేం చేయాలి? Follow the second instruction here. ఇక్కడ రెండవ సలహాను పాటించండి. And Bible says resist the devil. ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే అపవాదిని ఎదిరించుడి. This is something most of the Christians will not do. చాలా మంది క్రైస్తవులు దీన్ని చేయడం లేదు. I'm living a holy life and therefore I will have good results. నేను పరిశుద్ధ జీవితం జీవిస్తున్నాను కనుక నాకు మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అంటారు. But it will not be so. కానీ అట్లా ఉండదు. Secondly, you have to resist the devil. రెండవదిగా మీరు అపవాదిని ఎదిరించాలి. Because the devil and demons are the creators of your problems. సాతానుడు దురాత్మలు నీ సమస్యను పుట్టిస్తాయి. They are the problem creators. అవే మీ సమస్యకు కారణము. When you resist the devil, you are resisting every evil result in your life. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాటిని ఎదిరించలేదో నీకు చెడ్డ ఫలితాలు ఉంటాయి. When you resist the devil, you will resist every evil result. ఎప్పుడైతే నువ్వు అపవాదిని ఎదిరిస్తావో అప్పుడు ప్రతి చెడ్డ ఫలితాన్ని నువ్వు ఎదిరిస్తావు. What is the result then? ఇక్కడ ఫలితం ఏంటి? He will flee from you. అప్పుడు వాడు మీ ఎదురు నుండి పారిపోతాడు. He means not only he but also his luggage. అతను సాతాను మాత్రమే కాదు, సాతానుకు సంబంధించినవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. Not only Satan but also his packages will be removed from you. సాతాను మాత్రమే కాదు, సాతానుకు సంబంధించిన ప్రతిదీ వెళ్ళిపోతుంది. This is something you have to learn by revelation. ఈ ప్రత్యక్షత ద్వారానే మీరు దీన్ని తెలుసుకోవాలి. For example, you have a sickness in your body. నీ శరీరంలో ఒక ఉదాహరణకు నీ శరీరంలో ఒక రోగం ఉంది. You are saying to God, God heal me, God heal me. ఓ దేవుడా నన్ను స్వస్థపరచు అంటావు. You are praying and you are fasting also.
నువ్వు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నావు. But weeks are passing by, months are passing by, even sometimes years are passing by. సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి, నెలలు గడిచిపోతాయి, వారాలు గడిచిపోతాయి. But there is no healing. కానీ ఇక స్వస్థత రానే రాదు. Now you are fed up. ఇప్పుడు దాన్ని నిరాశ చెందుతావు. Now you say, why God, why don't you heal me? దేవుడా నన్ను ఎందుకు స్వస్థపరచడం లేదు అంటారు. And they may say, maybe it is not God's will for me to be healed. నేను స్వస్థ పొందడం దేవుని యొక్క చిత్తం కాదేమో అంటుంటారు. They say, I prayed and I fasted. నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. I went to every నేను meeting. ప్రతి మీటింగ్ కి వెళ్తున్నాను. Oh, I agreed with every pastor. నేను ప్రతి దైవ సేవకునితో నేను అగ్రి అవుతాను. But there is no healing in my నా body. శరీరంలో ఎలాంటి స్వస్థత లేదు. Maybe God has given me this sickness. ఒక దేవుడు నాకు ఈ రోగం ఇచ్చాడు. Maybe He's trying to teach me. నాకు ఏదో నేర్పించడానికి ఈ రోగం ఇచ్చాడు. Maybe He's trying to break me and bend me. నన్ను వంచడానికి దేవుడు నాకు ఇది ఇచ్చాడు. I prayed so long, నేను చాలా కాలం నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. but God did not heal me. కానీ దేవుడు నన్ను స్వస్థపరచడం లేదు. So maybe it is may not be God's will for me to be healed. అవునే స్వస్థపడడం దేవుని యొక్క చిత్తము కాదేమో You అంటున్నారు. see, just because you pray unto God doesn't mean that you will be healed. దేవునికి ప్రార్థించేంత మాత్రాన నీకు స్వస్థత వస్తుందని కాదు. It is not God in the first place who gave you sickness. దేవుడు నీకు దేవుడు కాదు నీకు రోగాన్ని ఇచ్చింది. Who gave you sickness? నీకు రోగాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు? It is the Satan or ఆ demons. దురాత్మలు సాతానుడు నీకు ఇచ్చాడు. If you read Job chapter 2 verse 7, Bible says like this. యోబు 2:7 చెప్తుంది, ఈ విధంగా చెప్తుంది. Satan came and smote the body of Job with boils and swords. సాతానుడు యోబుని ఆ కుర్పుల చేత బాధించాడని చెప్తుంది. So sickness doesn't come from God, it comes from the devil ultimately. రోగం అనేది దేవుని నుంచి రాదు కానీ సాతాను ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది. And sometimes it could be purely natural. ఒక్కొక్కసారి ఇది శారీరకంగా వస్తుంది. So you need to understand that your sickness is not from God. కానీ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలంటే రోగం అనేది దేవుడి నుంచి రాదు. So when it is not from God, what is there a point of asking God to heal you? దేవుడి నుంచి రానప్పుడు నువ్వు దేవుడిని అడగడంలో అర్థం ఏంటి? Then you may say, prophet, if I have sickness, what shall I do? ఇప్పుడు నాకు రోగం ఉంది, ప్రవక్త నాకు రోగం ఉంది, ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి? What shall I do? నేనేం చెయ్యాలి? Very simple. చాలా సులభమైనది. Resist that devil. అపవాదిని ఎదిరించండి. Resist your ఆ sickness. రోగాన్ని ఎదిరించండి. Resist your ఈ problem. సమస్యని ఎదిరించండి. Resist your witchcraft. చేతపడిని ఎదిరించండి. Whatever that is tormenting you, you have to resist it in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. నిన్ను ఏదైతే బాధిస్తుందో వాటన్నిటిని యేసుక్రీస్తు నామములో ఎదిరించండి. Don't expect God to resist ఆ them. దేవుడు ఎదిరించాలని మీరు అనుకోవద్దు. He has given you authority and power. ఆయన నీకు అధికారాన్ని శక్తిని ఇచ్చాడు. In Matthew 10:8, the Lord says like this. మత్తయి సువార్త 10:8లో ప్రభువు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. Go and preach that the kingdom of God has ఆ come. దేవుని యొక్క రాజ్యం వచ్చిందని వెళ్ళి ప్రకటించండి అన్నాడు. Heal the sick. రోగులు స్వస్థపరచుడి. Cleanse the leper. కుష్ఠరోగులు శుద్ధిపరచండి. Rise the dead. చనిపోయిన వారిని లేపండి. Cast out demons. దురాత్మల పారద్రోలండి. You received freely and give them freely. ఉచితంగా పొందితిరి గనక ఉచితంగా ఇయ్యడి. Now who should heal the sick? ఇప్పుడు ఆ రోగులను ఎవరు స్వస్థపరచాలి? It is you. అది నువ్వే. Who should heal your sickness? నీ రోగాన్ని ఎవరు స్వస్థపరచాలి? You should heal your sickness in the name of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో నీ రోగాన్ని నువ్వే స్వస్థపరచాలి. If you don't have faith, take somebody's help. But you need to understand that it is we who need to
rebuke the sickness. అదే నీకు అంత విశ్వాసం లేకపోతే ఎవరిదైనా సహాయం తీసుకొని మీరు మీ రోగాన్ని జయించాలి. So it is not vertical fight, it is the horizontal fight. ఇది నిలువుగా ఉండే పోరాటం కాదు కానీ అడ్డంగా ఉండే పోరాటము. When you fight with sickness, I'm telling you, it will bow down in the name of Jesus. నువ్వు రోగంతో నువ్వు పోరాడితే అది యేసుక్రీస్తు నామములో వంగుతుంది. Every evil result will flee from you. ప్రతి చెడు ఫలితాలు నీ నుంచి పారిపోతాయి. Sickness is an evil ఆ result. రోగము చెడు ఫలితము. Losing a job is an evil result. ఉద్యోగం పోవడము చెడు ఫలితము. Divorce is an evil result. విడాకులు చెడ్డ ఫలితము. Having debts is an evil result. అప్పులు కలిగి ఉండడము చెడ్డ ఫలితము. Tensions in the family is an evil result. ఒత్తిళ్ళు అనేది కుటుంబ ఒత్తిళ్ళు అనేది సాతాను యొక్క ఫలితము. Financial struggles is an evil result. ఆర్థిక ఇబ్బందులు సాతాను యొక్క ఫలితము. Whatever is bad is bad. ప్రతి చెడు చెడే. That comes from the devil. అది సాతాను నుంచి వస్తుంది. You need to understand this simple revelation. సులువైన ప్రత్యక్షతను మీరు తెలుసుకోవాలి. God is good, but the devil is very bad. దేవుడు చాలా మంచివాడు, అపవాది చాలా చెడ్డవాడు. Oh, God is good and the devil is bad. దేవుడు చాలా మంచివాడు, సాతానుడు చాలా చాలా చెడ్డవాడు. When you have this simple revelation, I'm telling you, it will fix most of your problems in your life. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రత్యక్షత కలిగి ఉంటావో నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి సమస్య ఫిక్స్ అయిపోతుంది. Every good thing comes from God. ప్రతి మంచిది దేవుని నుంచి వస్తుంది. Every bad thing comes from the devil. ప్రతి చెడు సాతాను నుంచి వస్తుంది. When you have bad things, don't fight with God. నీకు చెడు జరుగుతున్నప్పుడు దేవునితో పోరాడకండి. When you have bad things, fight with the devil. He will pack up his luggage and he will run away from you. నీ జీవితంలో చెడు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు సాతాన్ని ఎదిరించండి, వాడు మీ నుంచి పారిపోతాడు. Very simple. చాలా సులభము ఇది. You don't need to fast and pray for years together. సంవత్సరాల తరబడి మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయనవసరం లేదు. Kick the devil out of your life and he will go out. నీ జీవితంలో నుంచి సాతాన్ని తన్ని పంపించండి, పారిపోతాడు. Kick sickness out of your life, it will move out. రోగాన్ని నీ జీవితం నుంచి పంపించండి, అది వెళ్ళిపోతుంది. And sometimes you are trying your level best, but things doesn't seems to be moving forward. నువ్వు సాధ్యమైనంత వరకు నువ్వు మంచిగానే పోరాడతావు, కానీ కొన్నిసార్లు అది మంచి ఫలితాలు ఇవ్వదు. You wonder what is happening. ఏం జరుగుతుందో అని నువ్వు విచారిస్తుంటావు. You wonder why there is a delay. ఎందుకని చాలా ఆలస్యం అవుతుంది అంటావు. Why things are not moving. ఎందుకు నా పనులు ముందుకు కొనసాగడం లేదు. Ladies and gentlemen, you need to understand that demons are trying to fight with you through people or through business or something else. సాతానుడు నీ జీవితంలో ఇతరుల ద్వారా కానీ వ్యాపారం ద్వారా కానీ వాడు ఇంకా పొడిగిస్తూనే ఉన్నాడు. So what you need to do? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Stand up and take your authority in Jesus' name. యేసుక్రీస్తు నామములో లేచి నిలబడి మీ యొక్క అధికారాన్ని ఉపయోగించండి. Resist the demons. దురాత్మలు మీరు ఎదిరించండి. Bind them. వాటిని బంధించండి. Bind their వారి powers. శక్తులను బంధించండి. I'm telling you, what your prayer cannot accomplish, rebuking demons and binding them will accomplish. నీ ప్రార్థన చేయలేనిది నువ్వు ఎప్పుడైతే బంధిస్తావో అది చేస్తుంది. In fact, you need to understand that rebuking demons is a type of prayer. ఇది దురాత్మలను బంధించడం అనేది ఒక రకమైన ప్రార్థనే. When you do this, very simple, you will be delivered from evil result. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇది చేస్తావో నీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి చెడు యొక్క ఫలితాలను నువ్వు వాటిని పారద్రోలుతావు. There are some people who criticize like this. చాలా మంది కొంతమంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు. Why you always resist the devil? నువ్వు ఎప్పుడు సాతాన్ని ఎందుకు ఎదిరిస్తావు?
చేస్తున్నావు Why అంటారు. you always bind demons? ఎందుకు నువ్వు ప్రతిసారి దురాత్మను బంధిస్తావు? Why you always speak of the name of ఆ, Satan? ఎందుకు పద్దాక సాతాను నేమ్ తీసుకుంటావు? They say, why you do that? ఆ, ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అంటారు. Oh, we do it because we hate demons. మేము దురాత్మలు ద్వేషిస్తాం గనక మేము అదే చేస్తాము. Oh, we know the problems come from demons. So if we bind them, problems also will be bound. సమస్యలు దురాత్మ నుంచి వస్తాయని మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము వాటిని బంధిస్తాము. Sometimes it may seems to be strange to some people. కొంతమందికి దీన్ని ఇది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు. They easily get fed up. వాళ్ళు చాలా నిరాశకు చెందుతుంటారు. They say, why you do like this? ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అంటారు. Oh, Satan, get behind me. ఓ సాతాను నా వెనక పో అంటారు. When we say, Satan, get behind me, and truly he will get behind you. ఎప్పుడైతే నువ్వు నా వెనక పో అంటారో అప్పుడు వాడు వెళ్ళిపోతాడు. I'm telling you, if there is a dog on the street, you say, dog, go, it may not go. వీధిలో కుక్క ఉంటే కుక్క వెళ్ళిపో అంటది, వెళ్ళిపోదు. But if you say to Satan or demons, go in the name of Jesus, they will go. యేసుక్రీస్తు నామములో సాతానికి దురాత్మలకు పో అని చెప్తే అయిపోతాయి. At least on the dog on the street has an option, but demons do not have any option, only to obey Jesus when you command them. యేసుక్రీస్తు నామములో ఎప్పుడైతే వాటికి ఆజ్ఞ ఇస్తావో వాటికి వేరే అవకాశం లేనే లేదు. So if some people are getting upset with you, don't take it personal. ఏదైనా ఇతరులు మీ వల్ల మీరు ఇతరులు ఎవరైనా అప్సెట్ అయితే దాన్ని మీరు వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకండి. Just keep on binding the demon. మీరు దురాత్మలను బంధించండి. You will live a happy life. మీరు మీకు సంతోషకరంగా జీవిస్తారు. Don't wait until demons come and bind you and then you start binding them. మీరు దురాత్మలు వచ్చి మిమ్మల్ని బంధించే వరకు మీరు చూడకండి, ముందే మీరు వాటిని బంధించండి. How better it would be if you bind the demons, then you will be free. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాటిని బంధిస్తావో నువ్వు చాలా ఫ్రీగా ఉంటావు. How better it would be if you rebuke the sickness before only, rather than rebuking the sickness after being sick. రోగం రాకముందే నువ్వు రోగాన్ని నువ్వు గద్దిస్తే నీకు నీ దగ్గరికి రాకుండా ఉండవు, అది అంత మంచిగా ఉంటుంది. So we should learn to bind the problems before problems attack us. సమస్య మన దగ్గర ముందే వాటి సమస్యలు మనం ఎదిరించాలి. And that is the reason we sometimes remember Satan purposefully. అందుకనే మేము ఒకసారి సాతాన్ని మేము ముందుగానే ఉద్దేశపూర్వకంగానే మేము వాటిని బంధిస్తాము. We remember Satan purposefully. ఉద్దేశపూర్వకంగానే మేము గుర్తు చేస్తాము. Not because we like him, but because we hate him. మేము వాడిని ఇష్టపడుతున్నాం అని కాదు, కానీ వాడిని మేము ద్వేషిస్తాము. Because Bible says resist the devil, and so we keep on resisting the devil. అపవాదిని ఎదిరించడానికి బైబిల్ చెప్తుంది కనుక మేము ప్రతిసారి మేము ఎదిరిస్తూనే ఉంటాము. When you do that, I'm telling you, you will have better good result. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా చేస్తావో నీ జీవితంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. I'm telling you, I'm seeing results in my life, and so also you will see results. నేను నా జీవితంలో అలాంటి ఫలితాలను చూస్తాను, మీరు కూడా చూస్తారు. Some people, they love Satan so much so they even have fear to rebuke him. చాలా మంది సాతాన్ని ఎదిరించడానికి వాళ్ళు భయపడుతూ ఉంటారు. Why? Because they love him so much so. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా సాతాన్ని ప్రేమిస్తారు. One side you love him, and other side you hate his package. It doesn't mix. It is not suitable. ఒక్కోసారి నువ్వు సాతాన్ని ద్వేషిస్తూ వాడి యొక్క ఫలితాల ప్యాకేజ్ ని వాడిని ఇష్టపడతావు. One side you love Satan, ఒకవైపు నువ్వు సాతాన్ని ప్రేమిస్తావు, but other side you are hating his luggage. కానీ అతడి సాతాన్ని ఇచ్చే వాటిని నువ్వు ద్వేషిస్తావు. It is not suitable. అది సూట్ అవ్వదు. Hate Satan and hate his luggage. ఆ సాతాన్ని మీరు ఎదిరించాలి, వాడికి సంబంధించిన వాటిని కూడా ఎదిరించాలి. Then he will pack up his luggage and put every stuff in his bag. He will carry it. He will run away from you. అప్పుడే సాతానుడు వాడికి సంబంధించినవన్నీ తీసుకొని వాడు వెళ్ళిపోతాడు. Let me tell you one thing. ఒక విషయం చెప్పనివ్వండి. Unless you kick the devil, he will not leave you. నువ్వు ఆ సాతాన్ని వాడిని పంపించకుండా వాడిని నుంచి పారిపోడు. He is not a gentleman. ఒక మంచి వ్యక్తి ఏం కాదు. He doesn't
have any rules and regulations. వాడికి ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ పద్ధతులు లేవు. Demons are worse than pigs, పందుల కంటే అవి చాలా హీనంగా ఉంటాయి. worse than dogs. కుక్కల కంటే చాలా హీనము. If there is a gate closed, pigs and dogs will not come into the house. గేట్ తీయకుండా కుక్కలు పందులు రావు. If the gate is closed, pigs and dogs will not be able to come inside. నువ్వు గేట్ వేసి ఉంటే కుక్కలు పందులు లోపలికి రాలేవు. But even if you close the gate, demons will try to come in. గేట్ వేసినా కానీ దురాత్మలు లోపలికి వచ్చేస్తాయి. That is the reason you need to kick them out in the name of the Lord Jesus. అందుకని నువ్వు యేసు క్రీస్తు నామములో ఎప్పుడు కూడా వాటిని ఎదిరించాలి, వాటిని పంపాలి. When you do that, ladies and gentlemen, you will have better result. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇది చేస్తావో మీ జీవితంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి సహోదరులారా. Some people are so sensitive that they don't resist the devil. వారు సాతాన్ని ఎదిరించడం వాళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. They think on every time Satan, Satan, Satan means they think they are worshipping Satan. వారు ప్రతిసారి సాతాను సాతాను అని పలికితే వాడిని ఆరాధిస్తున్నామేమో అనుకుంటారు. Some neighbors also say, why you always remember Satan? నీ పక్క వాళ్ళు కూడా అంటారు, ఎందుకు పద్దాక సాతాన్ని పిలుస్తావు? Because we remember Satan, we hate him and we bind his effects. మేము ఎందుకు చెప్తూ ఉంటామంటే వాడిని ఎదిరిస్తాం గనక. In the name of Jesus, Satan, get out of my life and family. Very soon he will go out. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రతి సాతాను మేము బంధిస్తున్నామంటే వాడు వెళ్ళిపోతాడు. When you command to live in the name of Jesus, I'm telling you, angels of the Lord will be getting into action. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు నామములో ఆజ్ఞను జారీ చేస్తామో అప్పుడు దేవుని యొక్క దూతలు సిన్లోకి వస్తాయి. If the demons are not willing to go, angels will come like police, will bind them and kick them out of that house. దురాత్మ వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేకపోయినా దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి వాటిని పంపించి వేస్తాయి. Angels are there to implement every instruction, command that is given in the name of Jesus. ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇస్తావో దేవుని యొక్క దూతలు దాన్ని చేయడంలో చాలా బిజీగా ఉంటాయి. When you say sickness, I'm commanding you to live in the name of Jesus, angels will come to remove sickness from you. ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్న రోగాన్ని యేసుక్రీస్తు నామములో రోగము బయటికి రా అని చెప్తావో అప్పుడు నీకు దేవుని యొక్క దూతలు ఆ పని చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంటాయి. Most of the Christians have used learn to use the name of Jesus only at the end of prayer. యేసుక్రీస్తు నామాన్ని కేవలము ప్రార్థన చివరిలోనే చాలా మంది ఉపయోగిస్తారు. When they want to close the prayer, they use the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray. వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు నామములోనే ప్రార్థిస్తున్నాను అంటారు. Jesus name is not given for you to close your prayer. It is given to close the gates of the devil. యేసుక్రీస్తు నామము నీకు ప్రార్థన చివరిలో చేయడానికి ఇవ్వబడలేదు కానీ సాతాను యొక్క ద్వారాలను మూసివేయడానికి ఇచ్చింది. I'm not saying that using the name of Jesus at the end of prayer is wrong. ప్రార్థన చివరిలో యేసుక్రీస్తు నామములో అని పలకడం అది తప్పని చెప్పడం లేదు. But what I'm saying is most of the Christians use the name of Jesus only when they want to close the prayer. Say in the name of Jesus, amen. చాలా మంది క్రైస్తవులు యేసుక్రీస్తు యొక్క నామాన్ని వారి ప్రార్థన చివరిలోనే మాత్రం ఉపయోగిస్తుంటారు. That's all. అంతే. When sickness is coming and attacking them, they don't use the name of Jesus. రోగం వచ్చినప్పుడు వారు యేసుక్రీస్తు నామాన్ని ఉపయోగించరు. When the devil is fighting with you, they don't use the name of Jesus. సాతానుడు వారితో పోరాడుతున్నప్పుడు యేసు నామాన్ని వారు I'm telling you, use the name of Jesus against every evil effects. You will have better results. ఎప్పుడైతే సాతాను యొక్క శక్తులకు వ్యతిరేకంగా మరి యేసుక్రీస్తు నామమును పలుకుతారో మీ జీవితంలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. Wherever you are, I release the anointing of the Holy Spirit. మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను. Let the power of the Holy Spirit touch you. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మిమ్మల్ని తాకును గాక. Let your life be changed in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ జీవితం మారును గాక. I speak tremendous changes in your life. ఒక మంచి మీ జీవితం అద్భుత రీతిగా మారాలని పలుకుతున్నాను. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని దీవించును గాక. May God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని అందరిని దీవించును.